તો દોસ્તો કેમ છો તમે લોકો? હું છું રીકેને. આજે મારી જોડે ચેનલમાં આવી ગયો છે ધ્યાન. તો ધ્યાન પબ્લિકને કહી દે એકવાર, કેમ છો મજામાં? કેમ છો મજામાં? તો ભાઈ ધ્યાને કહી દીધું છે કેમ છો મજામાં. અને આજે એનો કન્ટેન્ટ એ રીતનો છે કે તમે મારી પાછળ તમને દેખાતું જ હશે કે દોરી ઘસેલી દોરી છે. અને અત્યારે પબ્લિકના કન્ફ્યુઝન થાય છે કે દોરી ઘસીને આપણે ચગાવીએ કે દોરી પીવડાવીને. તો આપણે કન્ફ્યુઝન દૂર કરવાનું છે. તો આજે આપણે અહીંયા પહોંચી ગયા છીએ, ભાઈ જોડે બધી વાતચીત કરીએ. અને લોકેશન એવું છે કે ઓઢવ રિંગ રોડ છે, મયુર હોટલની એક્ઝેક્ટ બાજુમાં છે. તો આપણે ભાઈ જોડે બધી વાતચીત કરીએ કે કઈ દોરી સારી આવે છે. આવી જાઓ. कैसे हो भाई? हाँ भाई, ये कौन सा जगह है? अपना अभी वो अड्डे वाला बोल रहे थे, रिंग रोड मुन्ना भाई डोरी वाला तो आओ। मुन्ना भाई दोरी वाला। हाँ, और ये दोरी जो घस रहे हैं, एकदम एक नंबर की कांच वाली डोरी, एकदम मस्त है। कांच वाली दोरी, हाँ, तो सबसे बढ़िया वाली कौन सी आती है? ये सबसे बेहतरीन हाथ धसाई है बस, हाथ घसाई वाली। हाथ धसाई, और जो पीड़ाते हैं क्या बोलते हैं वो उसको, मजा नहीं आता, कलर वाला, वो मजा नहीं। वो मजा है। ये भाई को सब भाई आप इधर आ जाओ, आपसे बातचीत करते हैं थोड़ी सी। पक्का काम हुआ था मुन्ना भाई डोरी वाला। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, कौन सी वाली दोरी सही आएगी? नौतार ताकलाट। सागनाट 9 तार। अभी जो ये दोरी घिस रही है ये कौन सी वाली है? ये सब नौतार है। 9 तार वाली है। इसमें उंगली कटती है कि नहीं कटती? हाँ भाई, करती है। उंगली कटती है। क्या बात है। तो वो जो पीला थे कलर में से डुबो के वो जो मशीन पे करते हैं, बेकार है। पानी वाला बेकार है। पानी वाला पानी वाला बेकार होता है। वो पानी एक वाला बार बेकार डोरी है। पड़ जाती है हाँ। उसमें, तो फिर दोबारा आप लड़ा नहीं सकते। वो दोबारा नहीं लड़ा सकते। हमें सेठ बोलो उससे यार चार्ज अभी मतलब ये दूरी सही आ रही है। ये हाथ वाली है ना, ये दबा। इसका क्या रेट रहता है? 300 रुपए का 1000-12 है। 3 बार सूखते हैं उसके बाद ही होता है। क्या बात है, सबसे बेहतरीन डोरी वाला चाचा, एक नंबर किस्ता है ये। क्या बात है चाचा। ये यूपी का है, बहुत अच्छा है, तेल बढ़िया लगा के एक नंबर बेहतरीन घसता है। यूट्यूब पे डलवाओ, समझो इसको वीडियो। आएगा। क्या नाम है काका का? काका नाम बताओ अपना। काका अपना नाम क्या है? सलीम भाई। सलीम भाई। क्या बात है काका, ये कितने साल से करते हो आप? अरे हमें हो गए कम से 50 साल से ऊपर। क्या बात कर, 50 साल से ऊपर हो गया। 60 साल की उम्र है, पैसा क्या। क्या बात है, काका की उम्र 60 साल है और 50 साल हो गया दूरी घिसने में। और यहाँ देखो पूरा मसाला तैयार किया हुआ है उन्होंने। पीछे दूरी जो आपको दिख रही होगी वीडियो में, ये भी दूरी घिस रही है। भाई, हाँ भाई, हम लोग अपने हाथ की घसी हुई भी बेचते हैं, अपने क्या हाथ बात की घसी हुई। क्या बात है, हमारे हाथ की घसी हुई है। हम लोग आपकी घसी हुई है, तैयार फिरकी है। फिरकी भी बेचते हैं। हाँ। हमारी तैयार फिरकी है। ये क्या रेट में पड़ता है ये सब? 5000 पर आपको 1400 रुपए की पड़ती है। 5000 14। ये कौन सी दूरी है? ये 9 तार है, साकालाट। साकड़ा 9 तार है। सब 9 तार है। और ये लेने के लिए आना है तो पब्लिक को कौन से लोकेशन रिंग रोड पे आना पड़ेगा आपको। रिंग रोड पे, ओडो रिंग रोड पे आना पड़ेगा। हाँ, रिंग रोड पे आ जाओ, सामने मेरा अड्डा आएगा, मुन्ना भाई डोरी वाला। मुन्ना भाई दूरी वाला का नाम है, मुन्ना भाई दूरी वाला। यहाँ पर उनका अड्डा है। केदारनाथ पार्किंग बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। हाईवे पे आपको आना पड़ेगा, रिंग रोड। हाँ, हाईवे पे आना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हो कि एक एक दूरी नो एक एक तार કે જે થાય છે ને, તો ધ્યાન તારે આ વખતે કઈ દોરી લેવાની? કાચની. કાચ વાળી કે કાચ વગરની? કાચવાળી. કાચ વાળી કેમ લેવાની? કાચ વગરની નહીં લેવાની ના, કેમ? ભાઈ ઓલી સોસાયટીમાં પેચા લડી જાય છે ને તો મારી જ કપાય બધી વખતે. સોસાયટીમાં પેચર લડે તો તારી જ કપાય. કાચ વગરની દોરીમાં એવું થાય. અને કાચ વાળી દોરી હોય તો બીજાની કપાઈ જાય. બીજાને કપાઈ જાય. એવું ના હોય. જો આ દોરી છે ને, આમાં કાચ એટલો બધો ના આવે ઘસાયેલી દોરીમાં. ઓલી દોરી હોય ને એમાં લોકો એમનામ કાચ નાખે એટલે એનાથી આંગળી કપાઈ જાય. ત્યાં લોકોને હાથ જોયા, જો તમને લોકોને જે લોકો જે દોરી ઘસે છે ને એ લોકોનો ખાલી હું તમને હાથ બતાવું કે આમાં કેટલી મહેનત થાય. કાકા તમારા હાથ બતાવો ખાલી, આમ ચીરા જે પડ્યા છે જો ખાલી તમે. આજે આપણને લાગે છે કે ખાલી દોરી ઘસવામાં જે મજા છે, જે આ લોકો ભાવ લેશે ભાવ તમને વધારે લાગે, એની પાછળની જે મહેનત છે. આ ભાઈના હાથ જુઓ તમે, આ ભાઈના હાથમાં ચીરા જે દેખાય છે ને, રિસલ ચીરા દેખાય છે. જો આંગળી બધી ચીરાઈ ગઈ છે. દોરી એમનેમ નહીં ઘસાતી, આમાં પણ મહેનત છે. એટલે તમે લોકો જે જગ્યાએ જાઓ એ જગ્યાએ તમે ભાવ કરાવશો તો ભાઈ, જે જગ્યાએ તમે શોરૂમમાં પતંગ લેવા જાવ છો, દુકાનોમાં પતંગ લેવા જાવ છો, ત્યાં તમે ભાવ કરાવશો તો એ ગણાય છે કે ત્યાં તમે ભાવ કરાવો છો, ચલો શોરૂમ લઈને બેઠા. પણ આવી રીતે જે લોકો અહીંયા જે દોરી ઘસવા માટે બેઠા તમે એના જોડે ભાવ કરાવો તો એનો કોઈ મતલબ નથી, કેમ કે આમાં પણ એમની મહેનત છે.
તો હવે આપણે જઈએ બીજા લોકેશન ઉપર, જ્યાં સેજપુર ટાવર, કે જે જગ્યાએ દોરીનું સૌથી મોટું માર્કેટ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે ત્યાં જઈએ, એ લોકોનું શું કેવું છે, ઘસાયેલી દોરી સારી છે કે ઓલી દોરી સારી છે, વિડીયોમાં છેક સુધી બનેલા રહેજો. તો દોસ્તો, જે રીતે આપણે આગળના વિડીયોમાં જોયું એ રીતે અમે અત્યારે પહોંચી ગયા છીએ સેજપુર ટાવર. ત્યાં તમે જુઓ ચારે બાજુ તમને દોરી રંગવાવાળા દેખાતા હશે. જે આપણે આગળ જોયું ને દોરી ઘસાવાવાળા હતા, પણ અહીંયા ખાલી તમને બધા રંગવાવાળા દેખાશે. તો આપણે અત્યારે અહીંયા આવી ગયા છીએ આઝાદ દોરીવાળાને ત્યાં. તો આપણા ભાઈ જોડે થોડીક વાતચીત કરીએ. અત્યારે એમને દોરી વીંટવાનું જ કામ ચાલે છે. સોરીભાઈ, તમને ડિસ્ટર્બ કરું? અત્યારે પબ્લિક દોરી પીવડાવવાનું વધારે પસંદ કરે છે, તો એના વિશે કારણ કે દોરી ઘસાવા કરતા દોરી રંગાવી હારી. દોરી રંગાવી હારી. ઘસાવામાં બધા ઘસાયેલી દોરી રંગાવા તો પાછા આવતા હોય. ઉત્તરાયણના દિવસે તો બહુ એટલે બહુ અઢળક આવે, હા, બહુ લોકો આવે ઘસાયેલી દોરી ઘસાયેલી દોરીમાં આમ ઘસાઈને ભાઈ પાસે એને હૂકવે એટલે આમ એમાં કાચ બેસે ખરી. અમુક અડધી દોરીમાં કાચ બેસે ને અડધી દોરીમાં કાચ ના બેસે, એવું હોય કઈ. અને આમાં તો કમ્પ્લીટ જ આવે છે. આમાં હા, રંગામાં પરફેક્ટ દોરીમાં બધી દોરીમાં કાચ બેસે જ. તો આમ કેટલો ભાવ હોય રંગવાનો? રંગવાનો 200 રૂપિયા ચાલે ને ઘસાવાનો તો હાલ કંઈક 400-500 કંઈક હા, હશે એટલે કંઈક. 1000 વાર ઉપર ભાવ એમાં ચાલે હા, છે. એવું કંઈક હશે એવું. તો જો આપણે દુકાનમાં જોઈએ આમની જોડે કઈ કઈ વેરાયટી છે અત્યારે ટેલરમાં. તો ભાઈ અત્યારે જો તમારી જોડે ટેલરમાં કઈ કઈ વેરાયટીઓ પડી હશે જે અત્યારે માર્કેટમાં ચાલતી હોય એ રીતે? मार्केट में चलती है टेलर बताओ. સાકરા છે, પછી સુપર સાકર પર ટાઇટેનિયમ પાંડા, પ્લેટિનિયમ પાંડા છે, પછી 24 કેરેટ છે, ગેંડા છે, પછી 24 કેરેટ 6 તારમાં બી મળી જશે, પછી 9 તારમાં બી મળી જશે. બધી વેરાયટી મળી જાય. આમ સ્ટાર્ટિંગ પ્રાઇસ કેટલાથી ચાલુ? સ્ટાર્ટિંગ પ્રાઇસ આપણે 550 થી સ્ટાર્ટિંગ પ્રાઇસ ચાલુ થાય ને 1500 સુધી ના છે. 1500 સુધી. તો જે રીતે આપણે અહીંયા જોયું છે, આ લોકોનું કેવું એવી રીતે છે કે જે ઘસાયેલી દોરી હોય છે એના પાસે ઉત્તરાયણના દિવસે પબ્લિક પાછી આવે છે અહીંયા પીવડાવવા માટે. તો આગળ જઈએ, કોઈ બીજા જોડે વાતચીત કરીએ એવી રીતે જ. તો જે રીતે વિડીયોમાં તમે જોયું અને અત્યાર સુધી તમે વિડીયોમાં છો એના માટે તમારો આભાર, થેન્ક યુ. મારી પાછળ તમને દેખાય છે ચારે બાજુ દોરી પીવડાવવાવાળા જ છે. આમાં તો હજી મને કન્ફ્યુઝન થાય છે કે કઈ દોરીનો યુઝ કરવો. જો તમને ખબર હોય તો તમે નીચે મને કોમેન્ટ કરીને બતાવો. અને હા, જો તમારે આમાં ડિટેલ્સમાં વિડીયો જોતું હોય, જેમ કે અમે ટ્રાય કરી શકીએ કે એક આપણે અહીંયાથી દોરી રંગાઈને લઈ જઈ શકીએ અને એક આપણે દોરી ઘસાયેલી, બે ફેરકીમાંથી આપણે ચગાવીને કયું બેસ્ટ રહે છે એનું આપણે રિવ્યૂ ચેક કરીએ. એના માટે એક ટાર્ગેટ છે, આ વિડીયો ઉપર જો 5000 વ્યૂઝ અને હા 500 સબસ્ક્રાઈબર પૂરા થશે ને તો આપણે બંને દોરીનો યુઝ કરીએ અને આપણે જોઈએ કે એમાંથી કઈ બેટર છે. આવા જ વિડીયો જોવા માટે કિંગ ફૂડીના બ્લોગ્સને આજે સબસ્ક્રાઈબ કરો, ચેનલને લાઈક કરવાનું ના ભૂલતા. મળીએ આપણે નવા વિડીયોમાં.